ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ ರೂಪ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತವನ್ನ ಅರಿಹಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸಾಲಲ್ಲಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಲಲ್ಲಾರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶಬಾಷೆ ಶಬಾಷೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಂತಹ ಚಂದ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆ ತಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. को तारा इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो ऊर्जायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम, नमो लोये सर्वसाहुनम. एसो पंचन ओंकारो
सर्व पावपणासनो मंगलानंची सवेसी पडम हवाई मंगलम एसो पंचन ओंकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंची सवेसी पडम हवाई मंगलम शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं संपदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. I request everyone to listen to me. I know you are very busy with your friends. So good morning to one and all present here. It gives me an immense pleasure to extend you all a very warm greeting on behalf of Arihant Group of Institutions. A very warm welcome to all of you as we gather here today for the much awaited Arihant Utsav, the clans of Karnataka. It is truly a moment of joy and celebration as we are honored to have all of you with us on this special occasion. Today marks the coming together of hearts, minds and spirit in a festival that reflects the essence of our rich culture, heritage and values. Arihant Utsav is not just a celebration, it is a beautiful expression of our shared commitments of joy, unity and spiritual goods. On this pleasant and joyful morning, it is my privilege to welcome the dignitaries on the dais. With immense pleasure, I would like to welcome the Chief Guest, L. Hanumantaiah, ex-member of Legislative Council and an Indian poet. We are greatly honored to have you in this occasion, sir. We welcome you, sir. A warm welcome to Shri Ashok S. Nagori, Sir Chairman, AGI, and Shri Sudhir Jain, Secretary, AGI, in their absentia. I would like to extend a warm welcome to Ms. Yashasvi Nagori, Managing Director, AGI, who has extended her support to the fullest for the growth of the institution. We welcome you, ma'am. My cordial welcome to Ms. Ravina Jain, Head of PR and Communications of Arihant Group of Institutions, for being a backbone. We welcome you, ma'am. My heartfelt welcome to Dr. Girish, Director, Arihant Group of Institutions, for his valuable presence. We welcome you, sir. I extend a warm welcome to Dr. S. Anil Kumar, Principal, Arihant Institution of Commerce and Management, Global Campus. A heartfelt welcome to our Vice Principal, Mr. Mahesh PB, Arihant PO College, Global Campus. We welcome you, sir. I would always the spirit of the festival and make memories that will last lifetime. Once again, welcome you all to Arihant Utsav. Let us celebrate together in the spirit of unity, joy and prosperity. Thank you all. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಲಂಕಪ್ಪ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರ್ವತ, ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಂದು 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ the guest of today. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 1958ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಂಕಪ್ಪನವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಅವ್ವನ ಕವಿತೆ, ಅಕ್ಷರವೇ, ಕರ್ಣರಾಗ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕೃತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪಾದನಾ ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಕನಿಷ್ಠ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಕನ್ನಡವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ, ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಮಾತು ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ 1947 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 75ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದ 143 ಕೋಟಿ ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನವನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಿನ, ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಆಗ 33 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ, ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಲಯಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇರಳ, ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ,
ಗುಜರಾತಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಗುಜರಾತು, ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಹೀಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಲೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅರಿಹಂತ್ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಈ ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಿಹಂತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಲದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಅದ್ಭುತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಹಬ್ಬದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯುಗ ಏನಿದೆ, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ the enthusiasm and other things, definitely it is there, but the thing is ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ಗೌರವದ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅರಿಹಂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೀಡಿ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಅಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರವೀನಾ ಮೇಡಮ್. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. One, two, and three.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ 69ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಅರಿಹಂತ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ಇಂತಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಓದಿಗಷ್ಟೇ ಉತ್ತೇಜನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಡೀತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಗೋರಿಯವರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಿಹಂತ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸಿ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರಿಹಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ 69ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 69ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಿಹಂತ್ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಕರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿಕಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅರಿಹಂತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 69ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ.